హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు టీవీ9. ఫిబ్రవరి 19th నెట్ఫ్లిక్స్లో పిట్ట కథలు రిలీజ్ అవుతోంది. ఇది తెలుగు యాంథాలజీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్. అండ్ వీ హ్యావ్ టుడే విత్ అస్ 5 strong women. Here I have in the frame colorful, beautiful, powerful and soulful. Thank you. Yes. Hi, welcome to all of you. Hi. Thank you. Thank you so much. సో నాకు అసలు ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుందంటే మీ ఐదుగురిని ఇలా ఒకే ఫ్రేమ్లో చూడటం. అండ్ ఎంత అద్భుతమైన రోల్స్ ప్లే చేశారు. అండ్ ఐఎమ్ ద ఫార్చునేట్ వన్ టు వాచ్ ద 4 films ఆల్రెడీ. నేను ఆల్రెడీ చూసేశాను. అండ్ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫిబ్రవరి 19th ఎప్పుడు వస్తుందా అని. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ బై వన్. సో అంత పవర్ఫుల్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఫీచర్ ఫిలిమ్స్కి నిజంగా అలాంటి రోల్స్ పుల్ చేయటము ఈజీయా, సాటిస్ఫై చేయొచ్చు ఆడియన్స్ని, లేదా ఓటీటీ ఈజ్ ద బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటున్నారా? ఎస్పెషలీ మీరు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అమలా పాల్ బికాజ్ ఆమె ఆడై సినిమా ఆల్రెడీ చేశారు అమలా పాల్. అండ్ షీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. అంత గొప్పగా రివ్యూస్ లేవు, అంత గొప్పగా అప్రిసియేషన్ కూడా లేదు, నెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా. బట్ ఓటీటీలో ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ రావటం అన్నది ఎంత ఎడ్జ్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు అమలా? What you said is true, ma'am. I've been crucified for doing a film like that because, in theater, OTT lo, it was a blockbuster. It was a huge success on OTT, and that's when I realized it's important, to understand. See, all my life, I think I've been always trying to swim against the current, and everybody asks me why you want to be such a rebel, and I'm like, I'm not a rebel, but I just don't want to be a regular. I mean, I don't believe in such kind of cinema. So I think finally all my prayers have been heard. So the best part of doing for OTT and such platform is the being judged factor, or the character assassination they do. All that is not there, and it's directed towards a certain kind of audience who appreciate such cinema, who appreciate watching their actors performing such roles. I think they look at it more from a movie perspective and a character perspective than the individual who's playing that. Shruti, tell me one thing. మీరు lot of glamorous roles ఎక్కువ చేస్తూ వచ్చారు in your entire film career. 1 or 2 of course you've done other roles also, but ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ టు పుల్ ఆఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఈ 4 కథలకి సింగిల్ పాయింట్ ఏంటి? పవర్. అంటే మేల్స్లో ఉన్న ఒక పవర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పవర్ని చూపించుకోవటం కోసం రకరకాలుగా ట్రై చేయటం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో యువర్ పవర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మేనర్ ఆర్ బీయింగ్ రేసిస్ట్, రకరకాలుగా. అంటే 4 కథల్లో 4 డిఫరెంట్ పార్శ్వాలని మనం చూసాము. సో ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని చేయటం అనేది హౌ న్యూ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? So, ee concept naku, why I liked it is because, yes, so the other women's stories have, say, abuse, emotional abuse. Kani, story lo, the bigger thing is how human beings are abusing technology and how lazy we've become. Now, it's more of a human trait with a female narrative. So that thing was very interesting to me. I can't say, I've always been kind of allergic to the term glamorous, non-glamorous. I always want to be glamorous. Why not? Yes. But the point is, I also want to tell stories of women, and there are many ways to say those stories. So I believe that, yes, can we improve cinema lo? Tapakona we can improve, we can give more scope to the women, but are you saying that it's only OTT that offers this? Absolutely not. I disagree. కానీ శృతి, మీకు అలాంటి అవకాశాలు రాలేదు కదా? అంటే గతంలో మీరు ఎంత అనుకున్నా కూడా. I'm sad you didn't enjoy it. I enjoyed my roles very much. Saying it's not an obvious role kada that female oriented cinema. That's not important. The importance is how does a woman stand in a story. That's also important. So Allah chuste, I'm very proud of the women I've played. ఓకే, లక్ష్మి, కమింగ్ టు యూ. అనగనగా ఒక ధీరుడు లాంటి సినిమాల్లో మీరు అసలు యూ స్టూడ్ అవుట్, లైక్ అంత మంది ఉన్నా కూడా మీరు ఇట్లా మిమ్మల్ని మీరు ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలిగారు యాజ్ అ సూపర్ ఉమెన్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పిట్టకథల్లోని ఈ పర్టికులర్ రోల్లో కూడా you've shown అంటే హౌ పవర్ఫుల్ విమెన్ కెన్ బీ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ కాదు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్.
టు బి చోజన్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలా మేము చెయ్యగలము అని నిరూపించిన ఒక అద్భుతమైన కథనం అది. ఆ అరగంట నిడివిలో మీరు చూపించారు, నేను ఆలోచిస్తే నా మైండ్ పెడితే నేను చెయ్యగలను, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని. సో హౌ ఓవర్వెల్మింగ్ వాజ్ ద రెస్పాన్స్ అంటే వెన్ యూ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్? నేను సెట్ లోకి వస్తే అందరూ స్టడీ అయిపోయారు, నాకే అర్థం కాలేదు. మామూలుగా మాట్లాడితే చాలా క్యాజువల్ గా ఉంటాను, బట్ స్వరూపకు వచ్చిందంటే సెట్ లోకి అసలు అందరూ అలా ఆగిపోయి చూసారనమాట. నాకు ఇది చాలా కొత్తగా అనిపించింది, టు ప్లే వెరీ మెటోర్, బోల్డ్, ఈ యాక్సెంట్ తో పాటు కూడా తెలంగాణ యాక్సెంట్ తో పాటు, బట్ బోల్డా కాదా, వీఆర్ ఆల్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇప్పుడు కాదు, భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఆడవాళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ తెలుసు. వాళ్ళని కొంచెం బయటకు వచ్చి ఆ పవర్ చూపిస్తే ఎలా పేట్రియార్కీ తొక్కేసిందో కూడా నేర్పించారు. ఇదేదో మనం బట్టలు చింపుకొని కమాన్ ఐ యామ్ సో లైక్ బోల్డ్ అక్కర్లా, వీఆర్ ఇన్నీట్లీ వెరీ పవర్ఫుల్. మన శక్తి అని ఊరికే ఇవ్వలేదు పేరు మనకి. సో ఓటీటీ నా సినిమానా, నన్ను చూస్తే నేను చేసిన ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక దానికి ఇంకో సినిమాకి అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఆ ఆపర్చునిటీస్ కూడా రావాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ప్లేయింగ్ రోల్స్. ఇది మా కెరియర్, మా జాబ్, ఆ పే చెక్స్, ఆ రెంట్, వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే అదే అంటున్నాను, సాగర సంగమం, శంకరాభరణం అలాంటి సినిమాలు ఈ రోజు తీయలేం. మనం తీస్తే బయటకు వచ్చేస్తారు, ఇది తప్పు అది తప్పు, అగేన్స్ట్ కాస్టిజం, అగేన్స్ట్ ఈజం ఆ ఇజం అనుకుంటూ. మాకు అలాంటి ఇజమ్స్ లేకుండా జస్ట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ స్టోరీస్. ఈషా, కమింగ్ టు యూ ఈషా, ఒకటి అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్, బట్ అది ఎగ్జాక్ట్గా డైరెక్ట్గా అలా చెప్పకుండా, అంటే అలా చెప్పకుండా ఒక ఉమెన్కి వాయిస్ ఉంది, ఒక ఉమెన్కి చాయిస్ ఉంది, ఒక ఉమెన్ తను ఏమన్నా కావాలి అనుకుంటే తనకు కూడా చేసే ఒక రైట్ ఉంది, హక్కు ఉంది అని చూపించే ఒక కథనం అది. నాకు చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది. అండ్ యూ పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ సో వెల్, ఎస్పెషల్లీ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. అంటే ఇది ఇంత కన్విక్షన్తో చేయటానికి కారణం అలాంటి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉన్న మనుషుల్ని కానీ విమెన్ని కానీ మీరు చూసారా, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? అంటే మీ లైఫ్లో, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా, కలిసారా, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? నెవర్ సీన్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ మంచి అబ్బాయి. అంటే నేను చాలా అంటే ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, రిలేటివ్స్, మన ఫ్యామిలీలోనే చాలా మంది స్టోరీస్ మనం వింటూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా, వాళ్ళ మైండ్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. మనం అక్కడ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది. సో నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కూడా రిలేట్ అవుతారు నా క్యారెక్టర్ చూస్తే. ఒక అమ్మాయి అలాంటి డెసిషన్ తీసుకుందంటే చాలా జడ్జ్ చేస్తారు. అదే ఒక అబ్బాయి తీసుకుంటే ఏమన్నా చాలా నార్మల్ అది. బట్ ఇట్స్ వెరీ నార్మల్ టు అమ్మాయిలు కూడా అలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ లో చాలా వనరబుల్ గా ఉంటారు, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ పర్సన్ కావాలి మనకి. సో ఆ టైంలో కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం మనం. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ నార్మల్. అండ్ నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉండి తను ఎలా థింక్ చేస్తా, నేనే అందులో ఉంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను అన్నది అలా ఊహించుకొని చేశాను. సో ఐ థింక్ మనకి యూజువలీ మూవీస్ లో అలాంటివి రావు, అంటే ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడు ఉండదు. So I really enjoyed playing that character. Shanvi, you're a new pick, a new discovery, I should say. You're amazing. అసలు ఫస్ట్ నీ పిక్చర్స్ మీ అందరి చూసిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఈ అమ్మాయే అది చేసిందా, అసలు ఎంత డిఫరెంట్ అంటే కంప్లీట్ యువర్ లైక్ యూటర్న్ అనుకోవచ్చు. ద వే యూ లుక్ నౌ అండ్ యాక్చువల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ సో డిఫరెంట్. సో అసలు ఫస్ట్ డెబ్యూ చేయటం అనుకుంటే జనరల్గా ఎవరైనా ఒక ఫీచర్ ఫిలిం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఏదో ఒకటి సమ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ అ ఫీచర్ ఫిలిం. సో ఓటీటీ అంటే నేను ఓటీటీని తక్కువ చేయట్లేదు, బట్ ఓటీటీలో ఫస్ట్ డెబ్యూ చేద్దామని ఎందుకు అనిపించింది శాన్వి? ఈ సినిమాకి, ఈ బిట్ట కథలు సినిమాకి ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను వెళ్ళింది ఆ ఆడిషన్కి కాదు, రాములకి ఆ క్యారెక్టర్కి వెళ్ళలేదు. సో నేనేం నా మైండ్లో ఏం లేకుండే, ఐ డెంట్ లుక్ అట్ వాట్ నాకు ఏమొస్తుంది, నేను ఏం చేస్తాను అని. వెరీ బ్లాంక్. I went to the audition, I gave my audition, and I was ready like a very, with a nice pretty gown, full fair, full makeup, full audition, like that. And I went there, but I don't know, it was so wonderful how Tarun had seen Ramula nalo.
తరుణ్ భాస్కర్ ఇస్ అదే. డైరెక్టింగ్ ఇట్. ఇట్లా That is it. వెళ్ళి తరుణ్ నాకు స్టోరీ చెప్తే పిచ్చి దాన్ని అయిపోయాను నేనైతే. నా కోసమే రాశారు మీరు, నేనే చెయ్యాలి ఇది అన్న. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ నెట్ఫ్లిక్స్ హ్యాస్ 204 million subscribers. I'm taking off from here. What else do I need? 120 or 190 countries are going to be 190 watching countries, watching Yes. this. yes అంత స్కోప్ ఉన్న ఆడియన్స్ కి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఐ కాంట్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అని. They gave us- యా శృతి, కమింగ్ టు యూ శృతి, నాగశ్విన్ మహానటి సినిమా తీశారు. అంతకు ముందు అంటే ఆయన సినిమాలో ఒక ఫిలాసఫీ, ఒక కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్, థాట్ ప్రాసెస్లు అలాంటివి ఉంటాయి. అలాంటి ఒక నాగశ్విన్ నేను ఎక్స్ లైఫ్ అని చూడగానే నేను అసలు ఫస్ట్ నేను అనుకున్నాను సంకల్ప్ తీశాడు అనుకున్నాను. బట్ నాకి ఈజ్ లైక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ అ షాకర్, ఇట్ ఇస్ అ సర్ప్రైజ్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ శృతి వెన్ హీ కేమ్ విత్ దట్ సబ్జెక్ట్? Actually, like I mentioned earlier, it's about a very human connection or the lack of connection. So it's very much in trend with how, you know, Nagi does approach things. I always say he's a very emotional kind of, like emotional, philosophical, like you said, there's always metaphors and philosophy. So adi kuda undi. కానీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ డిఫరెంట్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ బ్యూటిఫుల్, రైట్? దట్ మీరు ఒక ఆడియన్స్ లాగే ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఓ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ డైరెక్టర్ టు డూ దిస్, దట్స్ ఆల్సో అమేజింగ్ ఫర్ అ డైరెక్టర్. Just as we as actors say, what's the next avenue, what's the next thing? When you come together with a director like that who's got the same energy, I think it's beautiful. ఎస్, సూపర్, వండర్ఫుల్. అండ్ లక్ష్మి, కమింగ్ టు యూ లక్ష్మి, తరుణ్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమా తీశారు. అఫ్ కోర్స్ ఈ సినిమా కొంచెం సైన్మా షేడ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కొంచెం సైన్మా ఆయన ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిం. బట్ ఒక విషయం చెప్పండి, ఒక అమ్మాయిని అంటే నలుపు, నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు, నాకు తెల్లగా ఉంటుందిరా ఈ పిల్ల అని అడుగుతారు. అసలు అంటే అక్కడ ఎక్కువ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని రంగు వల్ల, రూపం వల్ల, దేని వల్ల జడ్జి చేయటము, లేకపోతే ఒక అమ్మాయి నుంచి నాకు ఇది మాత్రమే కావాలి అని అనుకోవటము, అలాంటి ఒక భావజాలాన్ని తుడిచేయాలి అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్తో ఒక ఉమెన్ టేక్స్ అ స్టాండ్ అండ్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సేస్ లుక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి అని. సో ఆ క్యారెక్టర్ అన్నది హౌ అంటే హౌ వాజ్ ఇట్ టు యూ, యాక్చువల్లీ టు యూ యాజ్ అ పర్సన్? మీకు ఎంత క్లోజ్గా అనిపించింది, ఎంత రెజొనేట్ అవుతారు మీరు దానికి ఆ క్యారెక్టర్తో? ఒక బీచ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళొచ్చాం పాప నేను, మేమందరం వెళ్తే ట్యాన్ అయ్యాం, బయట సముద్రంలో స్విమ్మింగ్ చేసి అయ్యి బాబా అంత నల్లగా అయిపోయావేంటి, ఇదే అమెరికాలో అంటే వా బ్యూటిఫుల్ ట్యాన్ అనేవాళ్ళు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అయ్యి బాబా ఏంటో నల్లగా అయిపోయావు. ఇట్స్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్. మనం ఇక్కడ కాస్ట్ గురించి కొట్టుకుంటున్నాం, అక్కడేమో ఇంకా తెలుపు నలుపు అని అమెరికాలో కొట్టుకుంటున్నారు. సచ్ అ ప్రోగ్రెసివ్ కంట్రీ దట్ వీ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. So I think we are constantly going to struggle between what is the right, wrong. Nannu adigite they talk about ఎవర్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలి, pay parity. నేను అంటాను, నేను gender parity. You treat me equal. It is not about who's getting paid more or less. I'm sure I got paid most than any of the actors there. So hello, I'm here, arrived, I should think, right? ఈ కంట్రీలో దేని గురించి ఫైట్ చేస్తున్నాం? ఐ థింక్ నన్ను అడిగితే జెండర్ ఈక్వాలిటీ. అది మనల్ని ఎప్పుడూ కించపరిచి కింద తక్కువగానే చూస్తున్నారు. ఈ క్యారెక్టర్ కి వచ్చేసరికి నాకు కష్టం అనిపించింది. బికాజ్ నేను ఏది లీడ్ చేసినా అందరూ ఎలా బాగుండాలి అని చూసే వ్యక్తిని, యాజ్ లక్ష్మి మంచు. రైట్. బట్ స్వరూపకు వచ్చేసరికి ఎంకమ్మ వాడికేస్తావు మాల, నాకేయవను, నేను చెప్తా, నేను చూపిస్తాను నేనేందో. But that's how women have to fight in a man's world, and she had to put her thought in that as what she wants her career to be. సో ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళేసరికి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. అమలా, కమింగ్ టు యూ అమలా, ఫస్ట్ నందినిని మనం ఇప్పుడు రోబో 2.0 లాగా నందిని 2.0 అని అనొచ్చు. ఎందుకంటే నందిని చేసిన సినిమాలు ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ నందిని సో నందిని ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ తో రావటం ఒకటి. రెండోది, జగపతి బాబు గారితో మీకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, ఒక వెరీ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అసోసియేషన్. అండ్ ఒక 6-7 రోజుల షూట్ లో ఒక వ్యక్తితో అంత గొడవ పడటం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు, ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఈస్ లైక్ దాట్. అండ్ యూ స్టాండ్ ఆన్ అ పర్టిక్యులర్ వాయిస్, అంటే ఒక చాయిస్ ఆఫ్ అ ఉమెన్ అబౌట్ నాకు డిజైర్స్ ఉంటాయి, నాకు చాయిస్లు ఉంటాయి, నేను స్టాండ్ తీసుకుంటాను అని చెప్పటం అన్న అంత ఆ కన్విక్షన్ అన్నది ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ లో చేయటం అన్నది, హౌ ఛాలెంజింగ్ వాజ్ ఇట్ టు యూ?
Not very challenging, to be honest, because like I said, I always take inspiration from my personal life and what I grew up seeing in my family and in other families. And I think I've always been a rebel all my life, making my own choices and knowing what I want and standing and fighting for it. So when I get to play such roles, I enjoy it. It's like Yeah. ecstasy for me. I mean, it's it really makes me believe more in the purpose that I've become an actor. So it's very exciting for me, and I think I get this superpower. So, and there's so much that we all have, being born in our culture, in our society. The character that I'm playing, I think that happens in every Indian family, like every other family, this domestic violence, and it's become very normal, to abuse your wife, and it's like a husband's right, Yeah, because she's my yeah. wife, I can just treat her without respect and just treat her like a slave. And women, and the most saddest part is women think, women agree with that. They think, yeah, he's my husband, and he has the right to shout at me, scream at me, or abuse me. So I think I think that power, that Yeah, growing yeah. up seeing all that, I think I use that power to play. సో that వెన్ role. నందిని నందినిని అసలు మీరు షాక్తో చూసారా, లేకపోతే నందినిని వావ్ వాట్ అ కాన్సెప్ట్ అని అనుకున్నారు, నందిని కెన్ డూ ఇట్, నందిని కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అని అనుకున్నారు? వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ మైండ్? Yes, I think the reason I was very sure that Nandini can pull it off. I think the fact that she's a woman, and women can really. I think I've done this kind of heroine centric films with male directors and female directors. So what I've realized is when I work with male directors, when we sort of have to sit together and develop the scene, because like not all of them, but some of them, they lack that emotional depth, in really thinking from a women's perspective. But when it comes to women directors, I haven't seen that. They are like really, they travel very very deep into the emotional aspects of the character. So I knew it, but I was not very sure about the love making scenes and all those wild scenes. yes, yes, that's what I was about to ask. Yeah. Like you Nandini is very wild. She just looks like. that she Maybe is. you don't know Nandini. అండ్ ఇషా, కమింగ్ టు యూ ఇషా, సంకల్ప్ రెడ్డి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు, సంకల్ప్కి అంతరిక్షము, ఘాజీ అటాక్ అన్ని ఆకాశము నీళ్లు తప్ప ఆయనకి భూమి మీద ఎప్పుడు సినిమాలు తీయలేదు. సో భూమి మీద తీయటమే కాకుండా ఒక రూమ్కి రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ మీద తీయటం అన్నది మా అందరికైతే చాలా సర్ప్రైజ్. అది హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ ఇషా, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వైల్ షూటింగ్? ఫస్ట్ డైరెక్టర్ తో కూర్చొని డైలాగ్స్, ఈ సీన్ ఎలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటని ముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే కొన్ని ఇంప్రూవైజేషన్స్ కూడా అయ్యాయి. బట్ అమలా చెప్పినట్టు ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అయితే వేరేగా ఉంటుంది, మేల్ డైరెక్టర్ అయితే వేరేగా ఉంటుంది. కానీ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఒక మేల్ డైరెక్టర్ వచ్చి మనకి ఒక అమ్మాయి ఇలా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ లో, ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనడం, వాళ్ళు కూడా అలా ఆలోచించడం అన్నది ఇట్స్ అ న్యూ థింగ్. అండ్ మేము కూర్చొని ఆ స్టోరీని ఇంకెంత బాగా చేయొచ్చు అన్నది డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందరూ వేరే కాస్ట్ వాళ్ళతో కూడా. సో నాకు ఫస్ట్ చాలా భయం అంటే ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ సంకల్ప్ అని. బట్ ఆయన ముందు చేసింది ఘాజీ, అంతరిక్షం, ఇది ఎప్పుడు చేయలేదు. లైక్ లవ్ స్టోరీ కూడా ఆయన ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు. సో నాకు ఫస్ట్ ఒక స్టోరీ పంపించారు, తర్వాత మళ్ళీ చాలా చేంజెస్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి పంపించారు. సో దీని మీద చాలా వర్క్ చేసి డిస్కషన్స్ చేసి దెన్ పింక్ కి చాలా బాగా వచ్చింది, అన్ని క్యారెక్టర్స్ బేసికలీ. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ లైక్ దట్. సో ఫైనలీ టు షాన్వి ఒక స్మాల్ టర్న్ గర్ల్గా యాక్ట్ చేయటం అనేది, అది కూడా తెలంగాణ యాక్సెంట్. ఐ థింక్ డబ్బింగ్ కూడా మీరే చెప్పినట్టున్నారు, నాకు అనిపిస్తోంది వాయిస్ అలాగే ఉంది. అది సింక్ సౌండ్ అన్నిటికన్నా ప్లస్ పాయింట్ ఉండే, బికాజ్ ఐ స్పీక్ తెలంగాణ. ఓకే సూపర్. జనరల్గా ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటి? ఆ అమ్మాయి అన్నిటికీ భయపడుతూ దూరంగా ఉంటుంది, అమ్మో ఏమని అనుకుంటారు, సొసైటీ ఏమని అనుకుంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటారు అనేసి చాలా కన్వెన్షనల్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ని సడన్గా ఒకరోజు షీ బికమ్స్ అ రెబెల్. అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నది how was it when you were actually emoting it? I think it is very natural. First thing, రాముల చాలా కరేజెస్, ఆమె భయపడే టైప్ అసలు కాదు. ఎందుకంటే మీకు సీన్ లో చెప్పు తీసుకొని కొడుతుంది కదా,
Yeah, Student- yeah, Ah, yeah. Jim. remember. Yes, తీసుకొని yes. కొడుతుంది. So that shows how she wants to be open about everything. Yeah. ఇంకా అభే రామచందర్ క్యారెక్టర్ చేసిన రామచందర్ ఇస్ లైక్ వన్ డర్పోక్, ఏమి ఒప్పుకోడు, అది నచ్చదు రాములాకి. అండ్ రాములాకి షీఈస్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్. అంటే రామచందర్ అంటే ఒక వరల్డ్, ఆయన ఏమన్నా కొంచెం బ్రేక్ చేసినా ఆమె బ్రేక్ అయిపోతుంది. షీఈస్ దట్ ఇంపల్సివ్ ఆల్సో టు టేక్ అ స్టెప్. సో ఒక సీన్ లో ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, ఒక సీన్ లో ఇది తరుణ్ మేడ్ మీ క్రై వెరీ మచ్. ఐ థింక్ ఐ నెవర్ క్రైడ్ సో మచ్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఒక సీన్ లో వాజ్ వండరింగ్ ఇది హౌ డు ఐ ఇమోట్ దిస్ అని, ద హోల్ సిరీస్, ద హోల్ సీక్వెన్స్. సో ఐ ఫెల్ట్ ఫర్ అ సెకండ్, ఐ వాజ్ థింకింగ్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ రియలీ రాములా, యునో రియలీ అలాంటి అమ్మాయి ఆ ఊర్లో what she's facing, what she's going through, really if I were her, how would I do that? I think that thought itself, the first time I've done it, it was great. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్. ప్లీజ్ రాక్ ఆన్, ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండండి అద్భుతమైన కథలతో. నిజంగా కీప్ ఆన్ ఇంప్రెసింగ్, కీప్ ఆన్ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ and inspire Thank more you, and ma'am. more women. Thank you. That's more required. you. Bye bye, Thank you. take care. Yes, women Thank you, power. bye bye.